പൗലോസ് കൊലോസിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ വിശ്വാസികൾ, എന്റെ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കണം. ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കർത്താവെ, ഫലം കായ്ക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ. ഈ ആഴ്ച മുഴുവനും ഞാനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്, കർത്താവെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ഇടയാകണം. There are different types of and kinds of believers in every church, as also in this church. There were many people who followed Christ with different motives. Some went after Jesus Christ to eat the bread. Some followed him with the aim of being healed. Some followed him with stones in their pocket to stone Jesus Christ, to criticize him, to blame him. At the same time, there are a group of people who follow with a good intention. So also in the church, there are different kinds of people who come to the church. There are people who fail always in their lives. There are people who come here and attend the worship service and go. They are not responsible to the church. But there are some people in every church who follow Christ and worship the Lord with a good intention. And we have to examine what is the intention of following Christ in our Christian life. So here, when we analyze the church as a whole, in the matter of bearing fruit, we understand that there are people who bear fruits. And I will talk this topic, God willing, next week also. Bear fruit. And the first topic I want to focus on this morning is that there are believers in every church who want to bear fruit for Christ. കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ സഭയിൽ വരുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ട്. And Christian life is fruitful by itself. If it's a real Christian life, you cannot but bear fruit. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫലവത്താകാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇല്ലേ ഇല്ല. ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണോ, മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഫലം കായ്ച്ചേ മതിയാകൂ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ഫലം നിങ്ങളുടെ അകത്തു നിന്ന് വരികയാണ്. എനിക്ക് നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഫലം കായ്ച്ചേക്കാന്ന് പറയുന്നതല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. You don't have a Christian life. From the beginning, you start bearing fruit. ഫലം കായ്ക്കാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇല്ലേ ഇല്ല. So Christian life is fruitful by itself. When the beginning of Christian life is a life that bears fruit. I have the basis to say that. വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫലം കായ്ക്കാൻ ഒത്തില്ല, അയ്യോ, that is not a Christian life. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം ഫലം കായ്ക്കാൻ ഒത്തില്ല, that is not a Christian life at all. മാവ് കായ്ച്ചു, മാവ് നട്ടാൽ മാങ്ങ വരും, മാങ്ങ കായ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മാവിന് ഏതോ കേടുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ ഫലം കായ്ക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഇല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there is a basis. Please turn your attention to Romans chapter 11 verse 15. Sorry, 11 verse 17. I'm sorry. Yes. See, there are three things that Paul is making mention of. First
First of all, the natural branches. Second one, the wild olive. And third one is the root. Listen to me. Who are the natural branches? People of Jews. People of Israel were the natural branches. But the Bible says that they were cut off. And they were wild olive. Who are the wild olive? We are the people. നമ്മളാണ് കാട്ടൊലിവ്. എന്നിട്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നത്, ഈ കാട്ടൊലിവായിരിക്കുന്ന നമ്മെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, it was attached to the root. ആരാ റൂട്ട്? Who is the root here? Jesus himself is the root. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ ബേസിസ് മനസ്സിലായോ? Jesus himself is the root. So we are attached to the root. We are the partakers of the root. When we are attached to the root, what would happen? There will be automatically the fruits, the character of Jesus Christ, the fruits that come from the root. അപ്പോൾ ഈ ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Tell me, church. We are not attached to the root. നമ്മൾ വേരിനോട് ചേർന്നിട്ടില്ല. എന്റെ കുറ്റമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല. Why we do not bear fruit? Why? Because for many years we are not attached to the root. If we are attached to the root, surely there will be fruits. So we have to examine our lives whether we are grafted to the root, attached to the root. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. So the character of Christ will be evident in our Christian life no matter what challenges are before us. Because we are always attached to the root. I cannot behave as the worldly people behave. Why? Because I am attached to the root. The mango tree can never bear jackfruit because the root is different. ബന്ധമില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. Sorry, I am preaching God's word. Here I am not to criticize anyone. I am preaching to myself. I am preaching to you. Pastor is not criticizing anyone. But examine our lives, my life and your life, whether we are grafted and attached to the root. റൂട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഭാവവും സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കർത്താവിന് പകൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? Hallelujah. So basic is that we have to have a strong, wider, cordial relationship with Christ. That is the basis. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധം, വേരുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുക. ഇങ്ങനെ ആ റൂട്ട്, ബേസിക് റൂട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ ഇണഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബന്ധം ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആണ്. ഒന്നുകൊണ്ടും അതിനെ ഇളക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധം ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് when I accepted him, God the Father made me attached to the root that is Jesus Christ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്തു. സോ ബേസിക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് എ ലൈഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. ആഴമേറിയ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ബന്ധമാണ്. There are people who learn by heart book of Revelation. Very good. But that is not a basis of Christian life. You can be a Marxist
without having relationship with Karl Marx. Who is the founder of Marxism? Karl Marx. Was he a Jew or a non-Jew? He was a Jew. Karl Marx was a Jew. കുറച്ച് അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Praise God. അപ്പൊ കാൾ മാർക്സുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് ആകാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യു ഫോളോ സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി. പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് ആകാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധയാകണമെങ്കിൽ, ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബുദ്ധയായിട്ട് ബന്ധം വേണോ? വേണ്ട. എന്തു വേണം? നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആചരിക്കണം. പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ദർ ആർ ടീച്ചിങ്സ്. ആ ടീച്ചിങ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ബി എ ബുദ്ധ. യു ക്യാൻ ബി എ ഹിന്ദു without having any relationship with anyone. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചാൽ മതി, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആചരിച്ചാൽ മതി. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധയാകാം, ഹിന്ദുവാകാം, മാർക്സിസ്റ്റ് ആകാം. ഏത് പ്രമാണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. ആ ഫിലോസഫി നിങ്ങൾ ആചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ചാലും ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധമാണ്. യേശു നായകനുമായിട്ട് അതേ മുറിവിടാത്ത, അണുവിടാത്ത ഒരു ബന്ധം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന, വിട്ടുപിരിവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രണയബന്ധം. ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കാണ്. വിട്ടുപിരിവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രണയബന്ധം യേശുനാഥനുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഉറപ്പുള്ള എത്ര ദൈവമക്കൾ ണ്ട്. ആ ബന്ധമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പാടുന്നത്. ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ കർത്തൃമേശ എടുത്തത്. മറ്റൊന്നുമല്ല. ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്കും വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും സുസ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുന്ന ആര്? കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ വാളോ വരുവാനുള്ളതോ ആ ദൂതന്മാർക്കോ ഇനിയുള്ള സകലത്തെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയും. such a strong, wide, cordial, foundational relationship with Christ. ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം ദൈവമക്കൾ. ഇന്ന് പകൽ ഒന്നുകൊണ്ട് വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു ബന്ധം, ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബന്ധം ഇന്ന് പകൽ യേശുനാഥനോട് പറയണം, കർത്താവേ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് നയിക്കണമേ. ഇന്ന് പകൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്, കർത്താവേ ഒരു ശക്തിക്കും വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ ആലോചന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈമാറുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തു വന്നാലും, ഏതെല്ലാം അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും, ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും, ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാസം ശമ്പളം മുടങ്ങിയാലും, ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിലും, രോഗക്കിടക്കയിലായെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് പറയുവാൻ കഴിയുമോ, കർത്താവ് ഈ ബന്ധമാണ് എനിക്ക് വലുത്, ആ ബന്ധമാണ് എനിക്ക് വലുത്. ആ ബന്ധത്തിന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിക്ക് ഞാൻ അടിമപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുതെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ആഴത്തിൽ പതിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ I sense that the Holy Spirit is speaking to you this morning time. Lord, Lord, lead us to a strong and vital relationship. അതേ ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പകലിനെ നയിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. ആ ബന്ധമാണ് വലുത്. You have to examine your lives, how deeper your relationship with Christ. എത്ര ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you love Jesus Christ as you love your parents?
Parents, do you love Jesus Christ as you love your beloved children? രാത്രി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങത്തില്ല. ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങത്തില്ല. It disturbs your sleep. അവൻ 2 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് ചുമച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നു. മമ്മെന്ന് വിളിച്ച് എനിക്ക് പനിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ പകൽ മുഴുവനും ഈ ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും? ഈ ബന്ധത്തിനെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വിച്ഛേദനം സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധയാത്മാ ബോധ്യം വന്നാൽ അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും? That's why I'm asking, do you love your master as you love your children? We have to admit the fact that we do not love Jesus as we love our children. It's a fact. It's an open truth. We will go to any extreme so that our children will be in sound health. You will spend the whole money that you have in your deposit for your children. If that happened, എൻ്റെ വസ്തു മുഴുവനും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കും. എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ വീടും വസ്തുവും വിറ്റിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചികിത്സിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് വീടും വസ്തുവും വിറ്റിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യയെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വത്ത് മുഴുവനും മക്കളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ കുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി സ്വത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റ് ചെലവാക്കി ചികിത്സ ചെയ്ത വീട്ടുകാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ അവരൊക്കെ അറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അത്രയും വേണ്ട, അതിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? അടുത്തെങ്കിലും ആ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ റൂട്ടിലേക്ക് വന്ന് വേർപിരിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങളെ തളർത്തരുത്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളെ തളർത്തരുത്, ഒരു സഹോദരിയുടെ വാക്ക് നിങ്ങളെ തളർത്തരുത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്നും നിങ്ങളെ പുറകോട്ട് വലിക്കരുത്. Because the basic is the relationship you have with Jesus. യേശുവുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലുത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലുത്. ബാക്കിയെല്ലാം സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പറയണം, കർത്താവേ എനിക്ക് ആ ബന്ധമാണ് വലുത്. ഇന്ന് പകല കർത്താവിനോട് പറയണം, കർത്താവേ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ആ ബന്ധമാണ്. അത് മുറിപ്പെടുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല, അതിന് ഇളക്കം തട്ടുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് അങ്ങയുമായിട്ടാണ് ആഴമേറിയ ബന്ധമുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തെ ഇളക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചകൾ കൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തെ ഇളക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ ആ ബന്ധത്തെ ഇളക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് ആ ബന്ധമാണ് വലുതെന്ന് പറയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് ആ ബന്ധമാണ് വലുത്. എൻ്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ, എൻ്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ, എൻ്റെ സ്വത്തിനേക്കാൾ, എൻ്റെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ, എൻ്റെ ജോലിയേക്കാൾ, എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ, ഈ ലോകം തരുന്ന സകല സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാൾ എനിക്ക് വലുത് അങ്ങയുമായിട്ട് ബന്ധമാണെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ ദൈവമക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നിയോഗം തരട്ടെ. Why were you baptized? Because you know that the relationship is strong. Why you partook this table today? Because it shows your relationship with Christ.
God will honor you. God will give you progress. God will give you, dear children of God, better education. God willing, you will shine here in Canada, working and doing your job. Dear children of God, let me tell you, after 2 years, you may have progress in your job and there will be increments in your job. After a few years, there will be financial and wealth in your family. You have a better situation. But let me tell you, should not let anything shake your Christian life. Do not let anything to shake your relationship with Christ. ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ തളച്ചിടുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് ആലോചന പറയുകയാണ്. ആ ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലുത്. ആ ബന്ധമാണ് നിത്യതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ ബന്ധമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മരണം പോലും അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം പകരുന്നത്. Am I right? Am I right? ആ ബന്ധമാണ് മരണം പോലും അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം പകരുന്നത്. മരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ എന്റെ മുമ്പിലെല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, I have a strong relationship with Christ my Lord. ഒരു ശവപ്പെട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പതറാതെ ദൈവം മക്കൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടവർ കരച്ചിലുണ്ട്, സത്യമാണ്. എന്നാൽ അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അല്പമെങ്കിലും നിൽക്കുവാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് പകൽ മരണത്തെപ്പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ ബന്ധം. മരണത്തിനോ എന്നെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? മരണത്തിന് പോലും എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ശക്തി. മരണം വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വഴുതി പോകയില്ല. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഊന്നി ഇന്ന് പകൽ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വചനം കൈമാറുന്നു. എനിക്ക് ഈ ബന്ധം വലുതാണ്. ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷയിക്കുവാൻ ഒന്നും കഴിയുകയില്ല. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവേ അതിനായി എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാം? പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. പത്രോസ്, Peter, do you love more than this? ഇവയേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്താ ഇവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നാണ് അവിടെ? എന്താ ഇവ? ഈ വള്ളം, നെറ്റ്, fish that he caught, a good catch he caught at that day. You know what Jesus is saying, Peter, I can give you tomorrow also good catch. Even next week also I can give you good catch. Good catch of fish. If you want, I can give you good catch of fish. But let me ask you whether you love me as you love this. പത്രോസിന് അത്രയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. നാളെ മീൻ പിടിച്ചാലും പത്രോസിനോട് യേശു പറയുന്നത് എന്താ അറിയുമോ? നാളെ നിനക്ക് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം ഞാൻ തരാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നേ. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം. പക്ഷെ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഞാൻ ജോലി തരും, വീട് തരും, കാര്യങ്ങൾ തരും, പക്ഷെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വീട് കിട്ടും, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശമ്പളത്തിന് വർധനവ് കിട്ടും. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല. ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധമാണ്.